میرے ابو نہیں تھے. میں نے کہا میرے ابو کو کدھر لے گئے؟ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہوں, ادھر بھاگ رہی ہوں ہاسپٹل میں, ادھر بھاگ رہی ہوں, کدھر ہے؟ کہتے آئی سی یو میں چلے گئے. میرے بھائی نے مجھے بتایا عظمیٰ آخری بار انہوں نے آپ کو بڑی ویسے دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عظمیٰ از ہیئر. یہ ویڈیو جو ہے یہ اسپیشل میرے ابو کے لیے ہے جو اپنے خالق حقیقی کو جا ملے 3 جنوری 2024 کو. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں جو ہیں آگے والی وہ آسان کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہی واز اے گریٹ مین. وہ بڑے فکر اور صبر والے انسان تھے. یہ نہیں کہ میرے فادر تھے تو میں ان کی تعریف کر رہی ہوں. آج تک انہوں نے 63 سال کی عمر پائی ہے اور 63 سال کی جو ان کی زندگی ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے یا کسی کے ساتھ انہوں نے کوئی برا سلوک کیا ہے. اپنے اخلاق کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے تھے. وہ ایک فارمر تھے, کسان تھے گاؤں میں, اور انہوں نے بڑی سٹرگل کی. یہ ویڈیو اسپیشلی جو ہے ابو کو میں ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں اور یہ سپانسر ہو رہی ہے اسٹرانگ عظمیٰ کا جو ساری دنیا کا ہاسپٹل ہے. اس کو جو ارننگ اس سے ہوگی وہ ہاسپٹل کے اندر جائے گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں. تو آج میں 10 سے 11 دن بعد اس لیے واپس آئی ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں گر گئی ہوں. اگر میں گر گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو کئیوں کا حوصلہ ہوں میں. کئی لوگ مجھے دیکھ کے حوصلہ پکڑتے ہیں, ان کو انسپریشن ملتی ہے میرے سے, اور میں نہیں چاہتی کہ میں جو ہے وہ گر جاؤں, کیونکہ میرے ابو جو تھے وہ میرا سہارا تھے اور میرے بڑے اچھے دوست تھے, اور یعنی کہ میری زندگی کے ایک ساتھی تھے. کوئی بھی زندگی میں مشکل آئی ہے تو وہ میری بیک پہ کھڑے ہوتے تھے, اور ہمیشہ ان کی دعائیں جو تھیں وہ ساتھ رہیں گی میرے, اور آپ لوگوں کے لیے بھی وہ دعائیں کرتے تھے. آپ صرف ان کو 2 سال سے جانتے ہیں, کیونکہ 2 سال اور 3 ماہ انہوں نے ہمارے ساتھ گزارے ہیں, اور 15 ستمبر سے لے کر تو یہ 3 جنوری تک میں نے بہت زیادہ آنسو بہائے, دریا بہا دیے. میں ان سے لاسٹ ڈے جب ملی تو وہ بھی بڑا مشکل تھا, لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے ابو کی زندگی جو ہے آپ کو بتا دیتی ہوں. اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھ لیجئے گا, میں بھی آپ کو اس سے بھی موٹیویشن ملے. میرے ابو گاؤں میں رہتے تھے اور بڑی محنت کرتے تھے. سارا دن وہ کھیتوں میں کام کرتے تھے, دھوپ سردی گرمی ان کو نہیں پتا کیا ہوتی تھی, اور لوہے کی جتنی آئرن کی جتنی ان کے اندر جان تھی. بڑا انہوں نے کام کیا, شروع سے محنت کی, بس وہ محنت کرتے تھے اور اس کے اوپر ہی یقین رکھتے تھے. اس کے بعد گاؤں کی زندگی, سارا دن میں نے اپنے ابو کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو میرا بچپن تھا, میں بہت چھوٹی تھی جب میرے ابو کا پاؤں کٹ گیا تھا. وہ دن بھی میں نے دیکھا اپنے ابو کا, بڑی تکلیف دہ تھا وہ. ان کا ایک پاؤں جو تھا اس کی انگلیاں جو تھیں وہ کٹ گئی تھیں, اور اس کے بعد کافی عرصہ وہ بیڈ پہ بھی رہے تھے. پھر میں نے اور چھوٹے بھائی جو ہیں انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا اور ان کو سپورٹ کیا تھا. تو وہ ہمیشہ سے ہی میری بڑی فکر کرتے تھے, چھوٹی بہن کی بھی بڑی فکر کرتے تھے. اب آگے مجھے یہ کہتے تھے اس کو فون کیا ہے, اس کے پاس گئی ہو, لیکن میری اتنی فکر کرتے تھے کہ میری فکر میں ہی وہ چلے گئے, اور ان کے جانے سے بڑی چیزیں بھی بعد میں ایکسپوز ہو گئیں. تو یہ خلا جو ہوتا ہے نا, یہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی پورا نہیں کر سکتا. خاص طور پہ والدین کا خلا. والدین کا ایک ایسا رشتہ ہے خالص, وداؤٹ کسی بھی لالچ کے آپ کا وہ ساتھ دیتے ہیں. ان کا چہرہ دیکھنا آپ کو حج کے جتنا ثواب ہوتا ہے. تو جن جن کے بھی والدین زندہ ہیں, میں ریکویسٹ کروں گی کہ ان کی قدر کریں, کیونکہ یہ انمول تحفے زندگی میں بار بار نہیں ملتے. ایک ہی بار آتے ہیں آپ کی لائف میں, اور جو بھی فیصلے کرتے ہیں ان کے اوپر آپ
लब्बैक कहा करें तो आपकी ज़िंदगी में बड़े रंग लगते हैं। इनकी दुआएं जो होती हैं ना, वो आपको दुनिया की हर मुश्किल जो होती है उसको आसान बना देती है। तो कुछ अज़ियतें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो उम्र भर आपको भुगतना पड़ती है। तो मैं बड़ा बब्बर शेर थी और बड़ी मैंने स्ट्रगल की, बड़ी मैंने अपनी लाइफ को टफ टाइम दिया और सक्सेसफुल भी मैं बनी मेरे वालिद और मेरी वालदा की दुआओं की वजह से। आज जब अपनी वालदा को मुड़ के देखती हूँ तो वो बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं, क्योंकि वो कहीं भी जाते तो दोनों इकट्ठे जाते। वो कपड़े लेके यहाँ पे आ जाती, वो कपड़े पहनते और उनके साथ चल पड़ते कहीं भी ज़िंदगी में उन्होंने जाना होता। तो 22 अगस्त को जो है वो उनको दर्द स्टार्ट हुई। हम अगस्त में ही 98 में हमने अपने गांव को छोड़ा और हम लाहौर आए, और जब से 2024 तक अब्बू का साथ बड़ा रहा मेरे साथ। 25 साल ज़िंदगी के मैंने उनके साथ बड़े अच्छे गुजारे। मेरी शादी उन्होंने की, उसके बाद मेरी शादी में लाइफ में जो ट्रेजेडी हुई वो भी उन्होंने अपनी आंखों से देखी, और फिर जबार की मैंने दूसरी शादी करवाई, वो भी उन्होंने अपनी आंखों से देखी, वो भी वो अपने अंदर ही सह गए। और सबसे बड़ी बात यह है ज़िंदगी में जो लॉस हुआ है सबसे बड़ा, मेरे बेटे का हुआ है। उसने एक बाप खोया है, क्योंकि जिस दिन वो इस दुनिया में आया था तो सबसे पहले मेरी छोटी बहन जो थी टीन एज की, उसकी गोद में दिया था। और उस वक्त हम बड़े डिस्टर्ब थे लाइफ में, बड़े परेशान थे। तो ये आपको येलो चेयर नज़र आ रही, इस तरह का मेरा कलर हो गया था जब मेरा बेटा इस दुनिया में आया था। यानी कि मैं इतना डिस्टर्ब थे अपनी लाइफ में और बड़ी मुश्किल से मैंने सरवाइव किया था। तो शाम को मेरे अब्बू जब घर आए थे तो उन्होंने आके पहली बार मेरे बेटे को जब गोद में उठाया था तो मुन्ना कहा था, ये तो मेरा मुन्ना है। और फिर जब से ये नाम पड़ा मुन्ना, वैसे उसका नाम नुमान है, तो प्यार से हम उसको मुन्ना ही कहते हैं, तो और आज तक मुन्ना ही बुलाते हैं। और मुन्ने को फिर उन्होंने बड़े दिल से जान से लगा के पाला। जब वो चलना स्टार्ट हुआ तो उसको बाजार में ले जाते थे और 3-3 घंटे मेरे अब्बू मंडी में सब्जी का काम करते थे। जब हमने गांव को छोड़ा तो लाहौर आ गए, लाहौर मेरे साथ वो फैक्ट्रियों में काम करना स्टार्ट हो गए। और उसके बाद फिर उन्होंने एक होटल पे काम किया, फिर उन्होंने मंडी में जो है ना सब्जी का काम किया। और जिस बंदे के पास वो सब्जी का काम करते थे वो उनसे अपने घर का भी सारा काम करवाते थे। अब मेरे अब्बू ने कभी अपने माथे पे एक शकन भी नहीं डाली और खुशी खुशी उनका काम कर देते थे। तो वो 100 रुपये मेरे जो अब्बू को देते थे और अब्बू ला के वो 100 रुपये अम्मी को देते थे। और उस 100 रुपये में इतनी बरकत होती थी कि हम आपको बता नहीं सकते। तो वो घर का भी काम सारा करवाते, तो मैं लड़ पड़ती कि अब्बू जी आप मंडी में काम किया करें, उनके घर का क्यों काम करते हैं। घर में उन्होंने कोई अपने कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, अब्बू जाके ईंटें उठाते, वहाँ पे झाड़ू लगाते सारे। यार इतने सब्र वाले इंसान मुझे नहीं लगता मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई इतना सिंपल और सादा इंसान देखा होगा। मैं अपने वालिद को लेके नहीं ये बात कर रही, मैं सिर्फ ये देख रही कि वो इंसान कैसे थे, मैं आपको वो बता रही हूँ। तो एक दफ़ा मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया और वो बड़ी मंडी में जाते थे सामान लेने के लिए, और वहाँ से वो ला के तो छोटी मंडी में सामान जो है ना वो बेचा करते थे। तो बड़ी मंडी वो कुछ हफ्ता गए नहीं है तो उनके पैसे उन्होंने देने थे, तो उनको बड़ी फिक्र हो रही थी। आखिरकार वो लोग पूछते हुए, इतने करोड़ोंपति लोग पूछते हुए मेरे अब्बू का किसी तरीके से घर पहुंच गए। तो अब्बू ने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने आपके पैसे देने। तो उन्होंने कहा कि शाह मोहम्मद, मेरे अब्बू का नाम शाह मोहम्मद था, कि शाह मोहम्मद हम तो आपकी खबर लेने आए हैं कि आप नज़र नहीं आए इतने दिनों से, हम फिक्रमंद हो गए थे, आपको हुआ क्या है। तो मेरे अब्बू को वो इतना फ्रूट और पैसे और पता नहीं इतने अमीर लोग मेरे अब्बू से मिलने आए। तो मंडी में जाके आज भी अगर पूछा जाए, ये मंडी स्टॉप जो कामरान ब्लॉक है लामा इकबाल टाउन के शाह मोहम्मद, तो लोग आपको बताएंगे कि मेरे अब्बू क्या थे। और मुन्ने को 4-4 घंटे बाजार में घुमाना, फिर शापर में एक सलांटी, एक चिप्स, बिस्किट डाला होना, वापस लेके आना। ईद आनी, उसका छोटा सा जूता लेने जाना, उसको कपड़े बना के देने, और उसको इतना प्यार दिया कि कभी उसको बाप की कमी महसूस ही नहीं हुई। तो
मुन्ने ने खोया बाप को। अगर मैं डिप्रेशन में चली तो गई थी, लेकिन मैंने अपने आप को फिर संभाला। एक हफ्ता मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। मैंने अपने एक हफ्ता अपनी अम्मी के साथ ही गुजारा है। फिर दुनिया के काम रुकते नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल का सारा दारोमदार लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर कोई और मेरे पास एंकर भी नहीं है, मैं खुद ही इसके ऊपर काम करती हूँ। अगर मैं इसके ऊपर वापस से नहीं आती तो हम सारा ये सिलाई स्कूलों का निज़ाम कहाँ से चलाएंगे। 5 सिलाई स्कूल हमारे चल रहे हैं, फिर हॉस्पिटल है, फिर लोगों का राशन है जो लगा हुआ है। कुछ लोग मेरे साथ बेचारे बीमार हैं जिनकी मेडिसिन लेके देती हूँ, कुछ की फीसें हैं तो मैं नहीं चला सकती, इसलिए भी मुझे सामने आना पड़ा है। अगस्त में हमने अपने गांव को छोड़ा। मेरे साथ ही उन्होंने फैक्ट्रियों में काम किया, मंडी में काम किया, सब्जी का, होटल पे काम किया। कभी वो मेहनत से नहीं घबराते थे, बिल्कुल भी। 22 अगस्त 2023 में उनको दर्द स्टार्ट हुई टांग के अंदर, और हमने भागना शुरू कर दिया डॉक्टरों के पास। और 3 सितंबर को उनकी टांग कट गई थी। जब उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, मैंने कहा आप दुरूद पाक पढ़े। कहते जी। मैंने कहा छोटा सा ऑपरेशन, अभी आप बाहर आ जाएंगे। तो जब वो वापस आए तो उनकी टांग उनके साथ नहीं थी। 3 घंटे बाद जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा उस्मा ने मेरे साथ धोखा किया। मैंने कहा अब्बू जी मुझे तो खुद भी नहीं पता था कि ये हो जाएगा। उन्होंने तो कहा था हम खोल के देखेंगे टांग, अगर इसमें स्टंट डलता हुआ तो हम डाल देंगे, अदरवाइज काटनी पड़ेगी। तो उन्होंने काट दी। खैर मैंने उनको बड़ा हौसला दिया। मैंने कहा मैं आपकी टांगे हूँ, आप फिक्र नहीं करें, हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हम टांग नहीं लगवा लेंगे। वो टांग के भी 3 ऑपरेशन हुए। बड़ी तकलीफ मेरे अब्बू ने देखी, बड़ी तकलीफ देखी, लेकिन उनके फेस पे एक ही बात थी, एक ही सब्र था और एक ही उनकी जुबान पे बात थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी मुझे कोई पूछता मैं यही कहती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टांग कटने के बाद फिर दूसरी टांग खराब हो गई, फिर हम हॉस्पिटल जाना शुरू हो गए। देखे इस टांग का लेफ्ट का बाईपास हुआ, यहाँ से पेट से उन्होंने इधर एक एनोरिज्म को, रसौली को निकाल के फ्लो खून का आ गया। टांग गर्म हो गई, अच्छे भले हो गए माशाल्लाह से। मैं भागी भागी घर जाती हूँ उनके पास, रोज नहीं, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के चली जाती, कभी रोज भी। बहाना था अब्बू की खबर लेने जा रही हूँ। अब मैं कैसे जाऊंगी उस घर में। मेरी वालदा वहां पे मेरे अब्बू की चारपाई पे पड़ी है। मैंने अपने वालिद की खाली चारपाई देखी, मेरा कलेजा फट के मुंह को आ गया। दोबारा से उनको दर्द स्टार्ट हुआ। मैं फौरन जुमे वाले दिन, शायद 29 या 30 अगस्त था, मैं उनको ये दिसंबर था, मैं हॉस्पिटल ले गई। तो डॉक्टर ने कहा आपने 4 बजे आना। सिटी स्कैन करवाया, वापस घर ले आई, इधर मेरे पास ही आए। आखिरी दिन यही मेरे पास आए। मैंने फटाफट नमाज पढ़ी, जुमे की चाय बनाई। मैंने कहा आप दुरूद पाक पढ़ते रहे। मैंने चाय बनाई, साथ एक बाकरखानी दी। उनको बाकरखानी बड़ी पसंद थी। मैंने बाकरखानी दी, खा ली। मैंने कहा चले बिस्मिल्लाह। हम हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने कहा कि मुझे इमरजेंसी ये नी से नीचे ऑपरेट करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन करें। जब भी डॉक्टर ऑपरेशन का नाम लेता मेरे अब्बू कहते पुत्र दर्द तो मैनू होएगी, चल कोई गल नहीं तू कर ले ऑपरेशन। कभी उन्होंने नहीं कहा था कि मैं मर जाऊंगा या मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, नहीं, हमेशा यही कहते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रात 9 बजे हम लेके गए। मैंने कोई वीडियो नहीं लगाई, बस इतना ही बताया था कि अब्बू का फिर ऑपरेशन होने लगा। 2 बजे रात के ऑपरेट खत्म हुआ। पूरी रात मैंने गुजारी बाहर बैठ के कि अब्बू जो है वो अभी बाहर आ जाएंगे। 2 बजे डॉक्टर ने आके कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो गया और टांग जो डेड होने लगी थी हमने उसको बचा लिया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से उन्होंने नीचे तक ऑपरेट किया, जो भी था उसमें स्टंट डाला, खून का फ्लो आ गया, टांग बिल्कुल गर्म हो गई। उस टाइम इतनी होश में नहीं थे। 2:30 बजे, 2:45 बजे वार्ड में शिफ्ट किया गया। मैं भी साथ गई, लेकिन औरतों को वहां पे उस टाइम नहीं रहने देती। मैं घर आ गई सुबह 5 बजे। नेक्स्ट डे में गई तो मैंने कहा अब्बू जी आप ठीक हैं? कहते हाँ। मैं ना एक सैंडविच मैंने तनवीर ने लिया के दिता सी, नाल मैं चाय पीती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक है? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं बैठी रही, बातें करते रहे अच्छे भले। मैंने कहा बस 1-2 दिन की बात है,
پھر چھٹی ہو جانی آپ نے گھر آ جانا اور پھر اس کے بعد ہم نے ٹانگ لگوا لینی, آپ نے بھلے چنگے ہو جانا ویسے ہی جیسے پہلے تھے. کہتے انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. میں واپس گھر آ گئی. سنڈے تھا, اگلے دن میں سنڈے کو نہیں جا سکی. کاش میں زیادہ سے زیادہ ابو کے ساتھ رہ سکتی, ان کے ساتھ زیادہ باتیں کر سکتی. میں سنڈے کو نہیں گئی. میں نے فون کیا, میں نے کہا آج نا سردی بڑی, میرے کو آیا نہیں گیا. کہتے ہاں چل میرا پتر تو گھر ہی رہ, نہ ابھی سویرے آ جی. نیکسٹ ڈے منڈے تھا, میں سارا دن نہیں گئی. شام کو میں نے امی کو ساتھ لیا, چائے بنائی, انڈے بوائل کیے, لے گئے. میری بہن اور میرے ہاتھ کی چائے بڑی پسند کرتے تھے. تو میں نے جا کے میں نے کہا ابو جی کی حال ہے؟ کہتے شکر اللہ کا. میں کہا تو آج چھٹی نہیں ہوئی پیر نو؟ کہہ رہے ڈاکٹر آیا سی, انہیں کہا کہ چھٹی دے دیتی مینو. میں کہا مینو ڈاکٹر صاحب درد ہوندی. انہیں کہا چلو آج دا دن اتھے رہو. کون سا وہ لمحہ تھا جب ان کے منہ سے نکلا کہ آج کا دن ادھر رہے. میں تو چائے نہیں لیندی, میں کہا لیندی چائے. میں نے فوراً چائے ڈالی, ساتھ انڈا دیا, چائے پی لی, انڈا کھایا, بیٹھی رہی ہوں باتیں کرتی رہی. میں کہا سویرے چھٹی ہو جائے گی انشاءاللہ, تسی گھر آ جاؤ, پھر 2-4 دن تو بعد سکول آنا شروع ہو جاؤ. کہتے ہاں انشاءاللہ. تو میں نے اپنی امی کو کہا, میں نے کہا جی چلے. تو کہتے تسی جاؤ, انہیں نہیں بہن دینا, وہ آ جاتے اندر جو گارڈ. میں امی کو ساتھ لیا ہے, ہم نے وہاں سے ان ڈرائیو کروائی ہے, اور اس میں اپنے دروازے کے پاس آ کے اتری 2 جنوری کو. میرا موبائل گم ہو گیا, اسی ان ڈرائیو کے اندر میرا موبائل سیٹ پہ رہ گیا. اس کی میں نے بڑی منتیں کی کہ میرا موبائل واپس کر دے. اس میں میرے ابو کی میرے ساتھ بڑی میموری ہے. آج 13 جنوری ہے اور آج کے دن ہم عمرہ کرنے گئے تھے. اس میں میرے ابو کے ساتھ میری عمرے کی ویڈیو, میری تصویریں, بڑا کچھ تھا. کافی اس میں میرے انٹرویو بھی ریکارڈ ہوئے تھے. لیکن میرا موبائل مجھے ابھی تک واپس نہیں ملا, نہ میرے پاس موبائل تھا کہ میں ویڈیو بنا سکوں. میں واپس آ گئی, میں نے اپنے بھائی کو بتایا تو میرے بھائی نے پھر ابو کو بتایا کہ عظمیٰ کا موبائل گم ہو گیا. اس کے بعد گھنٹے بعد میرے بھائی کی کال آ گئی, کہتے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی, شاید انہوں نے غم کیا میرے موبائل کا. میری تو بڑی فکر کرتے تھے, ان کو میری ہی فکریں تھیں. ہوتا ہے نا ایک بچہ, اس سے زیادہ پیار ہوتا ہے, میرے ساتھ زیادہ اٹیچ تھے. اتنی لمبی وہ رات تھی, قیامت کی رات تھی 2 جنوری کی. میرا بھائی کہتا ہے کہ ابو کو اتنی درد تھی, میں بھی وہ موت کی درد ہو, کہ یہ بیڈ کے جو سٹینڈ لگے ہوئے تھے, یہ میرے ابو نے مار مار کے ہاتھ یہ سٹینڈ توڑ دیے تھے لوہے کے. اتنی درد تھی. اور اسی رات انہوں نے ساری باتیں بھائی سے کر ڈالی کہ عظمیٰ کملی جی ہی ہے, انہاں خیال رکھیا جے اپنی بہن دا. بڑی جلدی لوگاں تے بھروسہ کر لیندی ہے, جیڑا آندا انہوں اندر بٹھا لیندی, اندر نال بڑی دلجوئی کرਦੀ, بعد چ دھوکا بھی کھا لیندی ہے. ہمارے جو والدین ہوتے ہیں ان کی باتیں ساری سچ ہوتی ہیں, کیونکہ وہ خدا کا روپ ہوتے ہیں, اللہ کی خاص رحمت ہوتے ہیں ہم پہ. پھر بھی انہوں نے یہی کہا عظمیٰ کا خیال رکھا جائے. میرے بڑے بھائی کو کہتے چھوٹے خیال رکھی, عظمیٰ بھی صحیح ہے, کام کم کرتی ہے, تمہیں کام کم کرنا ہے, بیچارہ کام ایندہ کوئی نہیں ایندہ ہے, ایندہ خیال رکھا جائے. میری امی ابو مینوں لین آ گئے نے, میری کہانی مک گئی. کاش وہ پوری رات میں اپنے ابو کے ساتھ ہوتی, کیونکہ ادھر عورتوں کو رہنے نہیں دیتے, نکال دیتے ہیں باہر. کاش میں اپنے ابو کے ساتھ ہوتی. وہ قیامت کی رات تھی, بڑی مشکل رات نکلی. میں ادھر ہی گھر میں کبھی لیٹ جاؤں, کبھی اٹھ جاؤں, کبھی لیٹ جاؤں, کبھی ساری رات دعائیں مانگتے ہوئے, یا اللہ میرے ابو کی زندگی بخش دے, اللہ تھوڑی سی زندگی دے دے. وہ کہتے تھے میں نے اتنی دیر تک نہیں مرنا جتنی دیر تک آپ کا بیٹا جوان نہیں ہوتا. میرا بیٹا تو ابھی بہت چھوٹا تھا ابو جی, یہ ان کا کانفیڈنس لیول تھا. لیکن اللہ کے حکم کے آگے ہم بے بس ہیں. اللہ اپنا ہر حکم منواتا ہے بندے سے, جو آیا اس دنیا میں اس نے جانا ہے. میں نیکسٹ ڈے فٹافٹ 6 بجے فٹافٹ میں نے چائے بنائی اور میں چلے گئی. میں نے دیکھا جا کے میرے ابو کا رنگ بالکل ہلدی کی مانند ہو گیا تھا. میں نے جا کے فٹافٹ گلے سے لگایا, السلام علیکم ابو جی. وعلیکم السلام. میں کہا کی حال ہے تہاڈا؟ کہتے اللہ کا شکر ہے. یہی الفاظ تھے, اللہ کا شکر ہے. چہرے کے اوپر ایک بے رونقی ہوئی تھی, یلو ہلدی بالکل.
ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜ ਗਏ ਉਸਮਾ 12 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸਣਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ गई पुत्र कोई चारा कर ला मैंने कहा डॉक्टर आंदा पर मिलने डॉक्टर आ गए मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे अब्बू को पूरी रात बड़ी दर्द हुई है कुछ तो करे आप लोगों ने कुछ नहीं किया कोई इंजेक्शन नहीं लगाया अगर ये डॉक्टर क्यों नहीं सुनते जब बंदा तकलीफ में होता है तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए कहते मैं भी देख लेता हूँ उसने कहा कि मैंने जो ऑपरेशन किया है ना उसको खोल के देखना पड़ेगा या अल्लाह एक और ऑपरेशन मैं कहा डॉक्टर कहता है मैं खोल के देखना मैंने लगता कोई क्लाट आ गया तो आप कढ़ लेने कोई रौला नहीं था कोई टेंशन नहीं थी कहते चलो ठीक है इस तरह करते करते 10:30 बज गए मैंने कहा पानी पीना कहते नहीं फिर मैंने पूछा मैं कहा पानी पीना चाय पीनी कहते मैं चाय नहीं पीनी मैं सवेरे 6 बजे पीती सी चाह हुण नहीं पीनी मैं कहा पानी पीना कहते पिला देखो वो आखिरी घूंट पानी का मेरे हाथ से पिया था 10:30 बजे 11:45 बजे उनको दोबारा ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया लिफ्ट में मैं लेके जा रही थी मैंने फटाफट बाल ठीक किए उनके बाल बड़े सिल्की स्मूथ थे मैंने उनके बाल अच्छे से ठीक किए और ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैंने छोड़ा मुझे एक कॉल आई कि आपको आपके अब्बू की कसम है मेरे अब्बू आपके ऑफिस में आ गए हैं और उनको मेरे भाइयों ने बड़ा मारा है 80 साल के बाबा जी हैं उनकी बाजू भी तोड़ी है सर भी फाड़ा है ऐसी औलाद तौबा पैदा भी ना हो तो आप उनका इंटरव्यू करें बाजी प्लीज मेरा बेटा नहीं हो आप मैंने कहा मेरे अब्बू का ऑपरेशन हो रहा है मैं कैसे जाऊं कहते नहीं प्लीज मेरे अब्बू का ना आप इंटरव्यू कर ले तो मैं ऑपरेशन थिएटर में छोड़ के अपनी भाभी और भाई से कहा मैंने कहा मैं जा रही हूँ तो मैं भी आ जाती हूँ क्योंकि थिएटर में तो आप किसी को जाने नहीं देंगे 11 बजे के मेरे अब्बू को लेके गए हुए मेरे अब्बू के साथ वहां क्या हुआ है थिएटर में ये डॉक्टर जानता है ये अल्लाह जानता है अल्लाह को और डॉक्टर को सारी स्टोरी पता है मैं वो आई बाबा जी को मैंने बड़ी तसल्ली दी उनका इंटरव्यू भी कल अपलोड होगा आप देखिएगा मेरे फादर की तरह लग रहे थे मैंने उनकी बड़ी दिलजोई की मैंने कहा फिक्र नहीं करे अल्लाह पाक करम करेगा तो मैं वापस मेरे भाई ने कहा जल्दी वापस आ जा मैं फटाफट गई मेरे अब्बू नहीं थे मैंने कहा मेरे अब्बू को किधर ले गए पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ इधर भाग रही हूँ हॉस्पिटल में उधर भाग रही हूँ किधर है कहते आईसीयू में चले गए मेरे भाई ने मुझे बताया उस्मा आखिरी बार उन्होंने आपको बड़ी वजह दी उस्मा को बुलाओ उस्मा को बुलाओ उस्मा को बुलाओ उस्मा को बुला के ले आओ मेरा भाई कहता मैं बड़ा आईसीयू में मुझे डॉक्टर ले गए कहते आईसीयू में ले गए जब मैंने देखा तो मेरे अब्बू को डाल दी पता नहीं क्या खाते कहते उनके हाथ भी बांध दिए कहते मैंने जल्दी उन्होंने अपना हाथ छुड़ा लिया फटाफट नाली उतार के फेंक दी शबीर कहता मैंने फिर लगा दी मेरा भाई शबीर कहता मैंने फिर लगा दी नाली तो फिर उन्होंने उतारी और कोई बात की कहते मुझे वो बात समझ नहीं आई और उसके बाद मेरे अब्बू जो है खामोश हो गए मैं गई मैंने ढूंढा मेरे शीशे में से इतने से शीशे में मुझे दिखाए गए सामने मेरे अब्बू पड़े हुए अब्बू एक दफा गए उस्मा अब मुझे कौन उस्मा कहेगा कौन मुझे उस्मा कहेगा मैंने सामने देखा मेरे अब्बू नजर आ रहे थे मैंने रिमोट के दरवाजे कोई कोड लगाते तो दरवाजा खुलता था मैंने कहा मेरे अब्बू को मुझे देखने दो पास जाने दो डॉक्टर आ गया उसने बड़ी तसल्लियां दी पता नहीं मेरे अब्बू के साथ क्या किया मैं अंदर चले गई मिनते करके जब मैं गई तो कोई पता नहीं कौन कौन सी नालियां मेरे अब्बू को डरी थी या अल्लाह मुझे माफ कर दे अब्बू जी मुझे माफ कर दे अब्बू मुझे माफ कर दीजिएगा मैंने आपको हॉस्पिटल से घर क्यों नहीं लेके आई मुझे कहते उस्मा मैनू घर ला चल मेरी जिंदगी खत्म हो गई मैनू घर ला चल काश मैं अपने अब्बू को घर ले आती अपने हाथों में वो मेरे हाथों में जाते मैंने देखा मैं पास खड़े हो गई मेरी टांगे यूं ऐसे कांप रही थी जिस्म भी कांप रहा था मैंने दरूद पाक पढ़ा मैंने सूरह फातिहा पढ़ी मैंने उनको फूंक मारी
वो डॉक्टरों की एक फॉर्मेलिटी थी। मेरी पप्पो आ गई चीखे मारती हुई, कहती मैं 3 दफा रात को मिनटे करके गई, मैं बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहते यहाँ नहीं रहना, बाहर चले जाए आप। उस कमरे से भी बाहर निकाल दिया। काश मैं सारी रात अपने अब्बू को शीशे में देखती रहती। सुबह 7 बजे नमाज पढ़ी मैंने, सुबह 5 बजे मैंने अल्लाह से बड़ी दुआएं की मेरे अब्बू को सांसें वापस कर दे। मेरे बहनोई ने फोन किया, कहते आए अब्बू के पास जाना। मैंने कहा जी। रास्ते में कहते अब्बू नु लैंड जा रहे हैं। मैं कहा मेरे अब्बू ठीक हो गए होंगे। जब मैं गई तो मेरे अब्बू को मेरा भाई एम्बुलेंस में लेके बेबस बैठा हुआ था। देखने से पहले मैं मार क्यों नहीं गई। मैंने अपने अब्बू के पाँव को ऐसे गले लगाया, अब्बू जी। कोई पता नहीं मेरे अब्बू ने कब सांसें उनकी खत्म हुई है, रात के किस पे कोई पता नहीं। सहरी का टाइम था, मेरे पुप्पो ने बताया सहरी के टाइम मेरे अब्बू ने आखिरी सांस ली है और मुस्कुराते हुए जान दी। मेरी पुप्पो कहती है कुछ पता नहीं है। मैंने एम्बुलेंस में डाला, अब्बू को ले आई घर, 4 रुपए लेके। मैंने कहा 4 रुपए पीछे ले जाए। जब अब्बू को उनका चेहरा ऐसे, पुप्पो ने बड़ा बड़ा ऊपर से वो कपड़ा वाइट हटाया तो मेरे पुप्पो मुस्कुरा रहे थे। कहते होंगे उस्मा देखेगी रोना ना शुरू हो जाए। मुस्कुराते हुए मुझे मिले, मेरी चीखें निकल गई, अब्बू जी एक दफा उस्मा कहो, एक दफा से उस्मा कहो। मेरी सारी दुआएं खत्म हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरे अब्बू नहीं रहे, मेरी वालदा बेबस बेचारी अब वो इद्दत में है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिरी घूंट पानी का मेरे से पिया और आखिरी अल्फाज से बेड पे बैठे हुए मैंने कहा अब्बू जी मेरे हाथ से दुआ करो, कहते अल्लाह तेरे तंदुरुस्ती देगा। और आखिरी आवाज उनकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी आवाज है उस्मा। क्या किया, मेरे अब्बू की टांग काट देते, दूसरी भी उनकी लाइफ को सेव कर लेते। मैं सारी जिंदगी वो मुझे सामने बैठे नजर आते रहते। मैं सामने देखती कितना बदनसीब हूं कि मैंने अपने अब्बू को वो कब्र में भेजा। वो औलाद बदनसीब होती है जो अपने वालिदैन को अपने सामने मरते हुए देखती है। अल्लाह पाक जिनके भी वालिदैन है, मेरी दिल से दुआ है कि उनको लंबी से तंदुरुस्ती वाली जिंदगी और उनका साया उनके सर पे सलामत रखे। सबकी दुआएं खत्म हो गई, मेरे अब्बू की भी दुआएं खत्म हो गई जो मेरे लिए हाथ उठाते थे जब मैं बाहर जाती थी। अब मैं कदम कदम पे उनकी जरूरत है। मेरे अब्बू का जिस्म गर्म, मैंने पता नहीं कितनी बार अपने अब्बू का चेहरा मुबारक चूमा, माथा चूमा, गर्म जिस्म, पता नहीं कैसे नहलाया, गुसल दिया मेरे भाई ने। कहते 20 मिनट ही लगे गुसल देने में। गुसल दे के आए ऐसे जैसे मेरे अब्बू एक दूल्हे की तरह सज गए, बड़े खूबसूरत। मैंने अपने अब्बू के पास सूरह मुल्क पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ी, पढ़ के असर का टाइम था। मैंने अपने भाई से कहा मेरे अब्बू को असर के टाइम ले जाना और स्पुर्दे खाक कर देना अल्लाह के स्पुर्द, क्योंकि मेरे अब्बू ने कहा था कि मुझे जल्दी जल्दी ले जाना। उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे जो नानके हैं वहां पे उनको दफन किया जाए, लेकिन वो दूर था, हम नहीं लेके गए क्योंकि मैं अपने, मेरे भाई कहते थे हम कैसे कब्रिस्तान जल्दी जल्दी जाया करेंगे। उसके बाद जनाजा उठाने आए। मैंने अपने भाई शबीर से कहा सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मुझे देखने दे। कहता ठीक है, मैं गौर से अपने अब्बू को देख लूं आखिरी बार, फिर सारी जिंदगी मुझे नजर नहीं आना। मैंने देखा 2 मिनट गुजर गए, मैंने कहा 5 मिनट और। कहता कमलिए इंज थोड़ी हुंदा है। रोते हुए अब्बू का उठाया जनाजा। जब लेके गए मैंने अपने अब्बू को आखिरी बार खुदा हाफिज बोला। मेरे अब्बू जी
ابو جی، ابو جی، آپ لوگ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ میرے ابو کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اللہ پاک ان کی منزلیں آسان کرے، اللہ پاک جو بھی اس دنیا سے مسلمان مومن مرد اور بوڑھے بچے چلے گئے، اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اللہ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو سال ثواب، کربلا کے 70 سے 72 شہیدوں کو، جنگ احد کے شہداء کو، جو اس دنیا فانی سے چلا گیا، جس کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، اللہ پاک اس کی بھی بخشش کر دے، اور اللہ پاک جو کوئی اس دنیا فانی سے جا چکا ہے اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے گھر میں سے کوئی پیارا اس کا چلا گیا، اللہ پاک اس کی مغفرت کرے، اور کسی عاجز غریب کے پیچھے میرے ابو کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے بعد میرے بھائی کہتے ہیں جنازہ لے گئے، فٹافٹ جنازہ چلا گیا، فٹافٹ میرے ابو سپرد خاک ہو گئے۔ ہم سب نے چلے جانا ہے، یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، یہاں پہ ہم ایک مقصد کے لیے آئے ہیں اور ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ بے شک والدین کا ایک مخلص رشتہ ہے، خالص رشتہ ہے، کسی بھی لالچ کے بغیر یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اندر 100 عیب ہوتے ہیں، یہ چھپاتے ہیں آپ کے عیب، پردہ ڈالتی ہیں مائیں اپنے بیٹوں پہ، اپنی بیٹیوں کے لیے فکر مند ہوتی ہیں۔ تو والدین جو ہوتے ہیں بڑے انمول تحفے ہوتے ہیں، اور جن جن کے والدین زندہ ہیں میں چاہوں گی کہ ان کی قدر کر لیں، آج کل کو یہ وقت نہیں آئے گا اور یہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ میں اپنے ابو کو جس طریقے سے 4 ماہ ایسے اٹھا کے پھرتی رہی ہوں، ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اللہ سے دعائیں مانگی، لیکن ان کی زندگی اتنی تھی، اللہ اپنا حکم جو ہے وہ منوا لیتا ہے، اور اللہ کا حکم آ گیا، ہم نے اس کے اوپر لبیک کہا اور اللہ تعالیٰ کا حکم میں نے مانا۔ شکر الحمدللہ میرے ابو اس دنیا سے گئے ہیں، شکر الحمدللہ، انہوں نے کسی کا کوئی قرض نہیں دینا تھا، کسی کے ساتھ کبھی انہوں نے دل نہیں دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی منزلیں آسان کرے، کبھی زندگی میں ان سے غلطیاں کوتاہیاں اگر زندگی میں ہو گئی ہوں تو اللہ پاک میرے ابو کو معاف کر دے، ان کے اوپر گرفت نہ فرمایا، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کا بس ایک ہی اب کام ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں اور ساتھ جڑے ہمارے، تاکہ ہم ہاسپٹل کو اور سلائی اسکولوں کو اور شیلٹر ہوم کو چلاتے رہیں، اور اس چینل کو یہ سمجھ کر میرے ابو کہ یعنی کہ جو آخری ان کے الفاظ تھے، جو آخری ان کی خواہش تھی کہ آپ یہ ہاسپٹل کو ضرور بنائیے گا، ڈاکٹر عطیہ صاحبہ نے ہمیں پلاٹ عطیہ کیا ہے، تو آپ اس ہاسپٹل کو لازمی پایا تکمیل تک پہنچائیے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیارا اس دنیا سے کوئی چلا گیا، اس کے نام کا آپ ہاسپٹل کے اندر کوئی کمرہ، کوئی بلاک، کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو ساتھ دیں ہمارا، تاکہ ہم مل کے یہ ہاسپٹل کو جلد از جلد کمپلیٹ کریں، اور سلائی اسکولوں میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ کوئی بھی چیز، کوئی آپ کے پاس مشین، کوئی استری، کوئی کپڑا، کوئی بھی چیز گھر میں ہے تو آپ سلائی اسکول میں جو ہے نا وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اور شیلٹر ہوم جو ہے آپ کو پتہ ہے یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں میرے پاس، تو ان سب کا خیال رکھنا ہے ہم سب نے مل کے، تو ہم شیلٹر ہوم، ہاسپٹل اور سلائی اسکول، ان کے لیے آپ میرے ساتھ جڑیں، اور ڈیلی بیسس پہ اب ویڈیوز آئیں گی، پرانے انٹرویو بھی ریکارڈ کیے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر تنقید نہ کیجیے گا کہ اس میں ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے سب کچھ، کیونکہ یہ چینل کو چلانے کے لیے ہم نے اب اس کے اوپر انٹرٹینمنٹ جو بھی ہے ویڈیوز بنانی۔ لیکن میں آپ کہوں گی کوئی سیلیبریٹی اگر یہ میرا ویڈیو دیکھ رہی ہے، یا کوئی آپ کی سکسیس سٹوری ہے، یا کوئی بھی آپ کی لائف میں ایسی ٹریجڈی جو آپ چاہتے ہیں کہ اسٹرانگ عظمیٰ کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کو دکھائیں، اور اس کا صدقہ جاریہ جو ہے آپ اس کی ارننگ ہاسپٹل میں جائے تو آپ فائنینشلی ہیلپ نہیں کر سکتے، تو آپ اپنا انٹرویو ریکارڈ کروا کے جو ہے وہ ہاسپٹل کو جو ڈونیشن دے سکتے ہیں، اس میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، تو یہ تھی میرے ابو کی زندگی کی کہانی جو 3 جنوری 2024 کو ختم ہوئی۔
اور ہم نے ان کے پیچھے جانا ہے. اللہ پاک میری والدہ کو صحت تندرستی والی زندگی لمبی دے. وہ عدت میں ہے, 4 ماہ 10 دن کے بعد وہ سامنے آئیں گی. میں اپنا ولاگ میں پھر ان کو لے کے آؤں گی. تو میرے ابو کے لیے دعائیں کیجیے گا. اور والدین کا دکھ کبھی کوئی پورا نہیں کر سکتا. میرے بیٹے نے اپنا باپ کھو دیا ہے. سب سے بڑا لاس جو ہے وہ منع کا ہوا ہے, میرا ہوا ہے. تو اس کو میں تسلی دے رہی ہوں. تو آپ نے دعا کرنی ہے میرے بیٹے کے لیے بھی کہ اللہ پاک اس کو زندگی میں کامیابیاں دے. اور اس نے بڑی لائف ٹف دیکھی ہے, اللہ پاک اس کی زندگی آسان کرے. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا اور ایک بار ضرور سوچیے گا ہاسپٹل, شیلٹر ہوم اور سلائی اسکول کے بارے میں. اللہ نگہبان, فی امان اللہ. جزاک اللہ خیر.